Yes, Sai, we can start now. I have started the recording. Okay. Okay, all right. Yeah, good morning, Yes, we can everybody. start. We from Cooperative Housing Societies Federation welcome you all for today's webinar. The objective of organizing this webinar is to basically, encourage all the societies to implement whatever guidelines are being given by PCMC and Police Department stringently in their societies, and the best practices would be judged by the dignitaries, and they will definitely be awarded for their deeds. And there are many more initiatives organized by government which will be shared by the dignitaries here today. Let me take opportunity to welcome Mr. Ramesh Prabhu, a well-known figure in the cooperative sector and architect of laws for the society. Mr. Narayan Agao, the District Registrar of Pune. Mr. Shahuraj Hire, Deputy District Registrar, PCMC City 3. Uh, Dr. Vivek Mugurikar, Senior Police Inspector, Wakad. Welcome, sir. And without taking much time of yours, we can begin the program. And I would request Prabhu sir to please introduce this particular competition and also share his thoughts for these initiatives. Over to Prabhu sir. Welcome and thank you very much, Tejaswini Madam. It has been a great day, and I think PCMC, that is Pimpri Chinchwad Cooperative Housing Federation, is doing a wonderful job. I compliment each of the committee members, especially you being the chairperson and Keshi Garg, the secretary, and entire team. Now I understand the purpose of today's conference is to enlighten the people how competitively they can do the work. The COVID-19 has come in our way, and it is going to be there for next maybe 6 months to 1 year. We don't know. But the societies need to maintain so many good practices, and unless until we start sharing as to what each society is doing and how they are trying to encounter the various challenges they are facing from the residents, because all of a sudden the chairman secretaries have become a police officer or administrator, and they have started dictating terms to the the members of the society. This is always unheard of, and now the dictatorship has started from the chairman secretary. This is what the normal members feel and think. But we need to understand and we need to appreciate that chairman and secretaries are only managing within the complex. I can only tell you that yes, the way municipal corporation is managed by the municipal commissioner being the administrative head, and of course we have a elected representative like mayors and other corporators, and then the municipal corporation gives the various civic amenities to the members. Now if the municipal corporation can always put a seal on their border, and then they do not allow other people to come in, and people inside the complex or rather in the city are not allowed to go outside for the very purpose that this disease COVID-19 should not get spread. Same thing, the housing society is within the complex. It is managing and maintaining the members within the complex. And the water may be coming from the municipal corporation till the gate of the society, but then putting in the underground and then putting on the overhead tank, managing the garden within the society, managing the staircase, lighting, all this play area for the children, everything is managed and maintained by the housing society within their complex. So it is always very important, as our prime minister has rightly pointed out, that within the house you should remain, you should go out of the house. And if you are going out of the house, it should not be out of the complex, that is a housing society. Then you should not be going out of the your area, and then you should not be interacting with the interstate districts. So this way, a lot of restrictions have been put. So therefore, we have to appreciate that chairman and secretaries are not acting as a dictator, but they are simply obeying the guidelines given by the government,
either by the central government or state government or the local municipal corporation or the police for managing and maintaining the COVID-19 disease. It's a unseen enemy. We do not know from where and how it comes. So therefore, what we suggest is every society need to prepare an advisory, need to prepare within themselves how the society can be, well managed, maintained, and that none of them are getting affected. I can only share my experience, having given me an opportunity by Pimpri-Chinchwad Cooperative Housing Federation, that we are the first society which was affected, where I am staying, is affected by COVID-19 in Mumbai. And my flat number is 22 and my neighbor 21, second floor, got the first infected case in Mumbai. Two senior citizens had come from Dubai. And my wife, as we can always understand, the neighbors always take care of the other neighbor. When they came from Dubai, my wife went and gave her required, food and other things. So there was an interaction for 2 to 3 days. But we never knew that such things would happen. 10th of March, we came to know that that is the people who got affected. And then 11th onwards, entire our 4 people had to go to Kasturba. We had to undergo the medical treatment. My wife was to be kept there, but fortunately, we were all proved negative. What I'm trying to say is our building was quarantined, our building was sealed, municipal commissioner officers or rather police, the way we were, go through the trauma that every flat owner understands. So therefore, we had prepared a task force, COVID task force. And then thereafter, we had come out with the advisory. And honestly, everybody is following that advisory. What is this advisory all about? The advisory consists of first and foremost, when and how one can go out of the house. It should not be going out of the house. If at all going out of the house, what are the precautions that need to be taken? Secondly, if you are going out, within what time you need to come in, and going and coming in would need to be recorded. Then in the entry, yes, sanitization, all this has to be kept properly. And not a single worker is allowed from, coming inside the building or allowed go out of the building. All the essentials were kept near the gate, and the people used to come and get it picked up. So what I'm trying to say is, and the precaution that we had taken, let me tell you honestly, few people had gone out. We have not allowed them inside the building unless until they went and recorded in the police station what made them to come late. And after the police has permitted, we have allowed them. Maybe it was looking more of a dictatorship, but that was what is required. Without mask, don't allow. So this all advisory, and then home delivery, what is available for home delivery, what is the medical assistance available, all this becomes a part of advisory. So I suggest every society should prepare their own guideline, their own advisory, and get it circulated and go on making amendment as may be required. At the end, I would say this competition, what Pimpri-Chinchwad is planning to bring out the best practices adopted by the societies, and then awarding and appreciating their efforts is something, a great initiative. And unless until we share as to what we are doing and how we are taking care of our societies and the members in our society and the family members in our society, I think we will not be able to set any benchmark. And therefore, with this opening remark, I compliment Pimpri-Chinchwad Housing Federation, especially chairperson and the secretary and the entire team for taking the initiative. And as and when any question is asked, I am always available to with you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Sabi, over to you. Thank you, sir. Thank you so much. I need to introduce myself again. The new introduction that has been given by Prabhu sir, and that is Mahasevika. Prabhu sir, we would also like you to share your thought on Mahasevak and Mahasevika, sir. Yeah, thank you very much, madam. Yes, sir. I also congratulate you for enrolling as a Mahasevika.
Maharashtra Society Welfare Association is across Maharashtra. Now, what we have done is, in order to penetrate and spread whatever the government guidelines are coming forward, especially on the four important front. One is how to maintain a social distance, how we can take care of our own health, and then protect others. So that is related to social distance and following the guideline given by the Government of India, Maharashtra, as well as local municipal corporation. For that, various circulars are being issued on day-to-day basis. Lockdown is getting opened sometime, it is getting closed once again, and then the various areas are done. So we don't get a authentic information. So in order to get a authentic information, we have enrolled the Mahasevika and Mahasevak so that they are in a position to take the authentic information vetted by Mahaseva and then getting it circulated among their societies, their neighbors, various people. This is the first thing that we do. Second thing that we do is we have created a WhatsApp group in which local deputy registrar, district deputy registrar, cooperative officers, municipal officers, then your police officers, tahsildars, all these are the government authorities, including fire brigade people are there. And along with that, we have put 2 or 3 Mahasevak so that they are coordinating, they are creating the group. And in that group, we don't allow anybody to put inside the information. In that group, only the circulars will be put by the Mahasevika or Mahasevak, and they bring to people what exactly important circulars which have come from the department. If anybody has any questions, they can always ask the Mahasevak, who will refer it to the registrar concerned, and then he will or the police or the Tahsildar or the municipal officers, who in turn will facilitate and help those people. It is more like an emergency service where only and only admin can put. Otherwise, greetings and forwarders are coming. It does not maintain a sanctity. The third thing that Mahasevaks also do is that the Chief Minister Relief Fund, because we know that whatever the money comes for the purpose of the relief is not sufficient. So we need to get more and more relief fund for the CM, and we promote that, we encourage, and we are happy to say that more than crores of rupees Mahaseva has already gathered through the Mahasevak and Mahasevikas, because unless until you go and tell the people don't get the encouragement. So that is a third thing that we have been doing through the Mahasevak and Mahasevika. Fourth thing, and very important thing, as Pimpri Chinchwad is already doing in its own way, getting the farmers produce directly to the consumer's door. At this time, the consumers are really needing those essential commodities. Farmers are growing, but the way farmers are not able to reach it to the consumers, many of the farmers have got frustrated. As it is, they were doing suicide, and now that the crop that they have gone, or bhajis, vegetable, fruits, which they are getting spoiled in their field, they are not able to see. So therefore, I am aware of many farmers who are saying, you come and take out, or they have given the Kalingan, mangoes, everything put on the road, saying that whoever wants, you please take it, whatever you want to pay the money, pay, or you don't want to pay the money, don't pay. So this is the stage in which farmers are going. They are saying, at least whatever we have produced, at least people are able to eat. It does not get spoiled. So now, through the MCDC, Maharashtra Cooperative Development Corporation, Pimpri Chinchwad is creating a good network and helping the societies to have the groceries and vegetables to reach their doorstep, which is a very great initiative. We at Mahasevika also, or Mahasevikas, we also encourage Mumbai Housing Federation's app to be circulated. We also advise the Mahasevak and Mahasevikas to circulate MCDC's app. And then we also have created our own app, which is created by Natu, which is called farm to home .online. Through that also people can order and then get the required material delivered at the doorstep. And the last and but not the least is about keeping people abreasted,
encouraging people, educating people, and making them aware as to how we can fight this COVID-19 is another great responsibility that we are giving to the Maha Sevak and Maha Sevika. Thank you very much, madam, for getting enrolled. And I am sure right now we have about 150 Maha Sevak, Maha Sevikas who are working throughout Maharashtra. And we want to increase this strength. And I welcome everybody to join this movement of Maha Seva. Thank you very much. Thank you, We sir. have Thais, Thank you, over to sir. you. Thank you so much for a crisp introduction of the initiative of Mahasevika. Yeah, I'm speaking, Shailendra. Yeah. Sir, one more question is there. Sir, we also want to know about the domestic workers enrollment that has taken place during this COVID-19, because you are the initiator of all the movement, and so kindly highlight about this also. Now, government of India has come out with this scheme, which is known as the pension scheme for domestic workers. Prime Minister Shram Dan Yojana. Now, under the Prime Minister Shram Dan Yojana, the people who are working in the household, like maid servants, whether they are taking care of babies or old people, or they are taking care of clothing, or washing clothes, or cleaning the floors, or maybe cooking, or driver, or security guard, housekeepers. There are about 112 to 115 types of domestic workers, which has been identified by the government of India. Now, what government of India has said that the people who at the age of 60 and above, they will be given 3,000 rupees minimum pension after they reach at the age of 60. Earlier, they were required to pay the premium depending on their age. Now, after this COVID-19, the state government has already taken a decision, and the premium which was to be paid by the household people for getting that pension will be now paid by the state government. So if the people contribute 200 rupees, the central government used to pay 200 rupees. So like this, every month it used to be 400 rupees. And then 3,000 pension used to come till they are alive. Now the central government will continue to pay their premium of 200 rupees. State government will pay 200 rupees or 150 premium, whatever is the premium, which is payable by the maid servants, which means now they don't have to pay any premium. So by giving their name to the labor department, we will be doing a great service to our maid servant. They need not be what is known as permanent in us. Even if they have left our job, if we know their name, we can give. And the purpose of giving this social security for these maid servants are, we know that they don't get fixed payment anywhere. Sometimes they work for 3 months, 6 months. Sometimes they work 10 to 12 houses. With their Aadhaar number and their date of birth and the name, they will be enrolled by the state government. Now, honestly, I need to tell you the data. As Tejaswini madam has rightly pointed out, we have been working on this for the last 1.5 months since the lockdown has started, because the state government and the central government also wants to consider to give them some more packages, some more benefits during the lockdown period. Unless until there is a data, unless until it is registered, nothing can be done. I need to put people across here that in Mumbai, it has been estimated 3.5 to 4 lakhs maid servants working nearly in 30,000 housing societies. You will be shocked to know and surprised to know that only 30,000 people have enrolled. That means another 90% people, in spite of giving repetitive reminders, this has not been doing. However, Pune and Pimpri Chinchwad is going ahead. I understand that there more than 50% people have enrolled.
No, Mumbai people are saying we are taking care of our maid servants. Why should we give the name? By giving the name, possibly tomorrow government can catch us. They may ask us to pay back dated wages, and we may be caught. We may be punished. So therefore, the question is, everybody is requested to give the domestic workers data. We appeal here on this platform that this data is going to be used for the purpose of society's well-being only and the maid servants well-being. Please give your domestic workers data. It is very, very simple: name, date of birth, Aadhaar number, nothing more, nothing less, and rest of the detail may not be given. It can be in the form of Excel sheet. Please get it circulated. Thank you very much, madam, for highlighting that also. That is one of the great initiative that we have initiated. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Is Mr. Agao there? Agao, sir, are you there? Agao, sir, can you hear me? Shailendra, please check. Yes, I am just checking. I think Agav sir is not seen. Okay, I think I will move. Yeah. Agav is not there. Okay. Okay, so then can we move to Hire sir? Hire sir, good morning and welcome to the. Hire sir, can you hear me? Yes, I can hear you. Hello. Good morning, sir. Please welcome. Yeah, thank you. Good morning. Sir, you can share your thoughts on all the three topics that are being discussed. Hello. Yeah. Yeah. First of all, पिंपरी चिंचवड कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन ने जो ये इनिशिएटिव शुरू किया है विद द गाइडेंस ऑफ प्रभु सर एंड आवर डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार, सो उसको एक तरह से एक मोटिवेट करने का एक बहुत अच्छा प्रयास है सभी पिंपरी चिंचवड एरिया की हाउसिंग सोसाइटीज के लिए। और इस इनिशिएटिव को मेरी तरफ से पूरी तरह से मैं सपोर्ट करता हूँ मॉरली। एक दो तीन बात जो अभी प्रभु सर ने हाईलाइट की और आपकी चेयरपर्सन मैडम ने भी हाईलाइट की है, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सभी हाइजीन का, सोशल डिस्टेंसिंग का और जो लोकल अथॉरिटीज से, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो कुछ एडवाइजरीज आई है उसका हम सभी पालन कर रहे हैं। और उसी का नतीजा है कि जिस एरियाज में या जिन हाउसिंग सोसाइटीज के एरिया में इस तरह का पालन हुआ है और अच्छी तरह से जिन्होंने इस संदर्भ में जो कुछ करने चाहिए थे मेजर्स उन्होंने ली है, तो वहाँ पे केसेस मेरे ख्याल से बहुत कम है या बिल्कुल नहीं भी है। तो ये एक बहुत ही अच्छा लॉडेबल एक इनिशिएटिव सभी सोसाइटीज ने लिया हुआ है। दूसरी बात ये सबसे इम्पोर्टेंट है, बाकी तो सब लोगों ने, एक है कि ये कोरोना या कोविड की वजह से या मान लीजिए कि अनफॉर्चुनेटली कोई व्यक्ति या किसी की फैमिली अनफॉर्चुनेटली अगर उनको इन्फेक्ट हो जाते हैं या उनको हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइजेशन उनको करना पड़ता है, तो उस वक्त क्या होता है कि थोड़ा ऐसे एक देखा गया है कि उनके बारे में थोड़ा सा स्टिग्मा एक तरह से सोसाइटी में तैयार हो जाता है। तो मेरा ये सभी से अनुरोध रहेगा कि दिस इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, तो इसलिए उसके जो सोशल स्टिग्मा यानी कोरोना हो गया का मतलब कि उसे एक तरह से सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, इट्स अ फिजिकल डिस्टेंस, पर लेकिन उनको एक तरह से
मान लीजिए कि एक सोशल उनको आप सेग्रीगेट करना, जो कहते हैं कि माइंड्स में, या उनको एक थोड़ा पॉजिटिव उनको लगना चाहिए, इस तरह का वातावरण सोसाइटी में होना चाहिए। ये कभी कई बार नहीं होता, या कुछ जगह पर हेल्थ वर्कर से या हेल्थ ऑफिशियल से या कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल से वो काम करते जाते, रोज उनको आना जाना पड़ता है, तो उस वक्त भी उनके लोग एक तरह से बीच बीच में उनके, भले वो ओपनली नहीं कहते होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर, अरे भाई ये तो सब बाहर जाते हैं, इनकी वजह से कहीं यहाँ फैल न जाए वगैरह। ये जरूर है कि कॉशियस रहना चाहिए, लेकिन जिनको, जो बाहर काम करते हैं या फिर जिनको अगर कुछ इन्फेक्शन हो गया है अनफॉर्चुनेटली, तो उनके बारे में कुछ सोशल स्टिग्मा नहीं रखना चाहिए, बल्कि पॉजिटिव वातावरण होना चाहिए, और उन लोगों को भी ऐसा लगना चाहिए कि हाँ भाई, अगर हम उनको मॉरल सपोर्ट दे सके तो बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए अनफॉर्चुनेटली अगर किसी को इन्फेक्शन हो भी जाता है, क्योंकि नाउ वी आर, अभी जो है हमें बताया गया है कि नाउ वी हैव टू लर्न टू लिव विद द कोरोना, तो ऐसी भी बातें हो सकती है। तो इसलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए ये भी हमें एक थोड़ा ख्याल रखना है कि ऐसे व्यक्तियों के बारे में, या ऐसे लोग अगर कोई कांटेक्ट हो जाता है, उनको इन्फेक्ट हो जाता है, तो उनको हमें कोई बाजू में नहीं रखना है। हाँ, हमें जितना हो सके उनको मॉरल सपोर्ट या पॉजिटिव उनको, उनके बारे में वाइब्स जो है आनी चाहिए इस तरह की, क्योंकि इस बीमारी से लड़ने के लिए कोई अभी तक तो कोई हमारे पास कोई वैक्सीन या कोई मेडिसिन तो नहीं है, लेकिन अगर हम उन लोगों को कुछ पॉजिटिव मॉरल सपोर्ट अगर दे सकते, तो वो बहुत अच्छा काम कर सकता है इस समय में। दूसरी बात ये भी है कि सभी सोसाइटीज तो ले रहे, सारे मेजर्स ले रहे हैं, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन ये जो अभी इनिशिएटिव जो अभी हमने शुरू किया है कि हमें ग्रोसरीज के लिए या इसेंशियल्स के लिए थोड़ी थोड़े समय में हम बाहर जा रहे थे, उसके बाद वजह अभी हम अंदर सोसाइटी के प्रीमाइसेस में ही हम ग्रोसरीज को या फिर जो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को या फिर अदर इसेंशियल्स को हम ला रहे हैं। तो ये इनिशिएटिव चलना चाहिए आगे भी, क्योंकि भले हमें ये एक रिलैक्सेशन दिया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना से इन्फेक्ट होने के कोई बाहर, हम जितना कम से कम हम कॉन्टैक्ट्स रखेंगे तो अच्छा होगा। तो इसलिए दूसरा ये भी है कि फार्मर्स जो है, उन लोगों को बहुत सारी परेशानियां भी इस वजह से झेलनी पड़ रही है। बहुत सारे जो बिजनेसेस है, दे आर आल्सो बीइंग शट डाउन। तो इसलिए हमें ये फार्मर्स को भी बेनिफिट करने के लिए, और अल्टीमेटली हमारे एज ए कंज्यूमर, हमारे बेनिफिट के लिए भी, अगर इस तरह का इनिशिएटिव आगे भी चलता रहे, इवन आफ्टर इन द पीरियड ऑफ रिलैक्सेशंस ऑफ द लॉकडाउन या आगे भी, तो इसको भी आगे बढ़ाना चाहिए। डोमेस्टिक वर्कर्स का डेटा, उसके लिए डेडलाइन ऐसी कुछ मेरे ख्याल से तो नहीं है या नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी अभी भी जैसे प्रभु सर ने कहा कि 50% तक की डेटा, तो 50% इसका मतलब कोई बहुत ज्यादा नहीं है। जो जितना ज्यादा हो सके हमें उनकी इंफॉर्मेशन अभी भी अपलोड करनी है। तो जो इनिशिएटिव्स पिंपरी चिंचवड कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन ने लिया हुआ है, उसको के लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ कि इस तरह का प्रोग्राम और इस तरह का इनिशिएटिव उन्होंने किया और मुझे यहाँ पे बुलाया। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हमारे साथ में कुछ गेस्ट है who have done a good exemplary work in their societies. So I would request Mr. Prasad Pense, please introduce yourself and also share in short what initiatives you have taken in your society. Mr. Prasad Pense, can you hear me? Yes, Tejaswini madam, I am able to hear you. Am I audible? Yeah, welcome sir. Please share your initiatives and also your introduction. Sure. Yeah, sir, you're audible. And also put on your video. Yes. What will be preferable? Marathi or
Anything, any language will चालेल सर, be. मराठी पण चालेल, काही हरकत नाही. साहेब Okay, thank you. तुम्ही मराठीमध्ये कम्फर्टेबल आहेत आणि आम्ही महाराष्ट्रामध्ये आहोत, तर मराठीत Yes. बोललं तर फार उत्तम. हो, नक्की नक्की चालेल. नमस्कार. पिंपरी चिंचवड पालिका फेडरेशनच्या या सेमिनारमध्ये आम्हाला खास तुम्ही इन्व्हाइट केलं त्याबद्दल मी खूप आभारी आहोत. मी सोसायटीची थोडीशी ओळख करून देतो. विजयनगर सोसायटी अंधेरी पूर्व इथे आमची सहनिवास आहे. जवळजवळ 60 वर्षाची जुनी सोसायटी आहे आणि 510 मेंबर एवढी मोठी संख्या आहे. आमची सोसायटी बऱ्यापैकी नावाजलेली आहे. प्रभू सरांनाही माहिती आहे. आम्हाला ICICI स्वच्छ सोसायटी अवॉर्डचं 4 वर्षापूर्वी 15 लाखाचं पारितोषिक मिळालं होतं, जे माननीय माजी मुख्यमंत्री फडणवीस साहेबांच्या हस्ते प्राप्त झालं होतं आणि अजूनही काही आम्हाला अवॉर्ड गेल्या 5-6 वर्षात मिळालेली आहेत. आता लोकमत स्पर्धा जी चालू आहे त्याच्यामध्ये आमचा ऍक्टिव्ह सहभाग आहे आणि वेबिनारमध्ये आम्ही सहभागी झालेलो होतो. या कोविड-19 ही जी एक वेगळीच समस्या, कधी न अनुभवलेली समस्या आपण सगळेजण आता ते फेस करतोय, ती जेव्हा सुरुवात झाली त्याच्या दिवसापासूनच आम्ही काय काय उपाययोजना केल्या त्याच्याबद्दल थोडीशी माहिती देतो आणि मग सर्वात शेवटी आमच्या मते ज्या सर्वात आउटस्टँडिंग ज्या आम्ही इनिशिएटिव्ह घेतले ते मला वाटतं कुठल्याही सहनिवासात बहुतेक घेतले नसतील ते मी सर्वात शेवटी ब्रीफ करेन. सर्वात प्रथम मध्ये जेव्हा लॉकडाऊन जाहीर झाला त्याच दिवसापासून आम्ही सर्व सार्वजनिक सुविधा कॉलनीतल्या लगेच बंद करून टाकल्या. म्हणजे योगासन वर्ग म्हणा किंवा क्लब हाऊस, जिम वगैरे सर्व. त्यानंतर पारंपरिक सणांनाही त्वरित बंदी घालण्यात आली. गुढीपाडवा वगैरे सगळे सण आम्ही बंद केले. जिथे सोशल डिस्टन्सिंग मुळे प्रॉब्लेम होऊ शकतो त्या सर्व ठिकाणी आम्ही त्वरित बंदी घालण्यात आली. त्यानंतर लगेच आम्ही लहान मुलांना आणि सगळ्या ज्येष्ठ नागरिकांनाही मॉर्निंग वॉक आणि इव्हिनिंग वॉक करायला इथे बंदी घालण्यात आली. फिरण्यास प्रतिबंध करण्यात आला. कॉलनीत जवळजवळ आमच्या 500 घरांमध्ये जवळजवळ 1000 कामवाल्या बायका किंवा इतर कुठले मदतनीस ड्रायव्हर वगैरे येतात त्यांना आम्ही त्वरित भरपगारी रजा देऊन सगळ्यांना आवाहन केलं की तुम्ही त्यांना आत येऊ देऊ नका, म्हणजे तेवढाच आपला धोका कमी होईल. तर त्यांना आम्ही सगळ्यांना भरपगारी सुट्टी देण्याची सर्व आमच्या मेंबरना विनंती केली आणि ती सगळ्यांनी मान्य केली. नशिबाने त्यांनी असं डिक्टेटरशिप काही असं घेतलं नाही. त्यांनी ह्या आमच्या विनंतीला चांगलाच प्रतिसाद दिला. आमचे जवळजवळ 14 टॉवर्स आहेत. त्या प्रत्येक टॉवरच्या खाली पहिल्या दिवसापासून आम्ही सॅनिटायझर ठेवलं आणि प्रत्येक येणाऱ्याला सॅनिटायझरने हात धुवून आत प्रवेश करण्याचं कंपल्शन करण्यात आलं. आमच्या कॉलनीत जवळजवळ 40 सुरक्षा रक्षक आणि 20-25 सफाई कर्मचारी आहेत. त्या सगळ्यांना आम्ही ज्यांना शक्य आहे त्यांना इथे राहण्यासाठी पण व्यवस्था करून दिली. त्यांच्या रोजच्या जेवणाची, नाश्त्याची, चहाची व्यवस्थाही कॉलनीतल्या कॉलनीत करण्यात आली. म्हणजे ते लोक तेवढे बाहेर जाऊन कुठे स्वतःची व्यवस्था करून परत आत इन्फेक्टेड येण्याचा धोका संभवू नये म्हणून. त्यानंतर लॉकडाऊनच्या काळात त्यांचा अनुपस्थितीचा पगार एवढा आम्हाला बेअर करता येईल तो आम्ही देण्याचा प्रयत्न करतोय. दिस इज काइंड ऑफ अन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स दिस लिटिल लोअर मिडल क्लास पीपल, की ज्यांचा काही पगार बंद झाला तर त्यांचं घर बंद होतील. तर त्या दृष्टीने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून आम्ही हा इनिशिएटिव्ह घेतला. त्यानंतर दर 2 दिवसाआड भाजी विक्रीची सुविधा, फळ विक्री, ब्रेड विक्री, किराणा मालाची विक्रीची सुविधा, अन्य काही खाऊचे पदार्थ, पिठं या सगळ्या विक्रीची सुविधा अल्टरनेट वीकमध्ये किंवा भाजीची सुविधा दर 2 दिवसाआड असे उपक्रम गेले 45 दिवस आमच्या सहनिवासात अव्याहत चालू आहेत. त्या दृष्टीने काय होतं की जवळजवळ आम्ही आमच्या कॉलनीतल्या 500 कुटुंबांना कॉलनीतच सगळं घ्यायला कंपल्शन करतो आणि तेवढं त्यांना बाहेर जाण्यापासून प्रतिबंध करतो. म्हणजे त्यांचं बाहेरचं एक्सपोजर तेवढं टळतं. त्यानंतर सर्व पार्सल सर्व्हिसेसना आम्ही 22 मार्च पासून बंदी घातली. ज्यांचं काही पार्सल असेल ते त्यांनी गेटवरनं घ्यावं. कुठल्याही पार्सल कुरिअरवाल्यांना आत येण्यास किंवा कोणाच्याही घरचा AC वगैरे बंद पडल्यास आम्ही त्यांना विनंती केली की सध्या कृपया फॅनवरच भागवा. हा कोविडचा धोका जाऊ दे. आपण सध्या कुठल्याही टेक्निशियनना वगैरे आत अतिशय अत्यावश्यक सेवा असेल तरच आत येण्यास परमिशन देऊया आणि आमच्या सगळ्या सभासदांनी ते मान्य केलं आणि आम्हाला खूप चांगलं सहकार्य दिलेलं आहे. त्यानंतर सहनिवासातील सर्व लिफ्ट्स आम्ही दररोज सॅनिटायझेशन करतो. सर्व ज्येष्ठ नागरिकांना या सगळ्या सुविधा घरपोच मिळाव्यात यासाठी आम्ही एक टास्क फोर्स किंवा एक टीम नेमलेली आहे की सगळ्यांना या सुविधा पुरवत असते. या सगळ्या सुविधा मला वाटतं बहुतेक साऱ्या सहनिवासांनी घेतलेल्या आहेतच. पण मी माझ्या एका कलिगना वर्षा बापट, त्या पण आता या सेमिनारमध्ये, त्यांना विनंती करतो की आमच्या
आउटस्टँडिंग ज्या काही फॅसिलिटीज आहेत म्हणजे ज्या आम्हाला डिस्टिंग्विश करतील इतर सहनिवासापासून, त्या मी त्यांना ब्रीफ करण्याची विनंती करतो. नमस्कार. नमस्कार, मी वर्षा मॅडम. बापट बोलते. आमच्या सहनिवासामध्ये अत्यावश्यक कामासाठी बाहेरून जे येतात म्हणजे सुरक्षा रक्षक, सफाई कर्मचारी किंवा पाणी व्यवस्थापक, त्यांची आम्ही टेम्परेचर गननी प्रवेशद्वारापाशीच तपासणी करण्यात येते आणि त्यांचं टेम्परेचर नोंदवलं जातं. त्यांचं नाव, त्यांचं राहण्याचं ठिकाण हे सगळं नोंदवून घेऊन मगच त्यांना आतमध्ये प्रवेश दिला जातो. दुसरं म्हणजे आमच्याकडे काही असे ज्येष्ठ नागरिक आहेत की जे अजूनही स्मार्टफोन किंवा डिजिटल नाही आहेत, कॉम्प्युटर वापरत नाही आहेत. मग अशा वेळी घरातली बिलं म्हणजे वीज बिल, नंतर गॅसचं बिल, अशी बिलं कशी भरणार हा एक मोठा प्रश्न त्यांना उद्भवला होता. म्हणून आमच्याच कमिटी मेंबरनी असं ठरवलं की त्यांना ऑनलाईन बिलं भरून देण्याची सुविधा सुरू केली. म्हणजे ज्यांनाही उपलब्ध ज्यांना हे करू शकत नाहीत त्यांच्यासाठी आम्ही ही सेवा उपलब्ध करून दिली. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे एक युनिक अशी सुविधा आम्ही उपलब्ध करून दिली की या सोशल डिस्टन्सिंगच्या काळामध्ये बरेच लोक घरातच आहेत, म्हणजे मॅक्झिमम लोक घरात आहेत. त्यामुळे त्यांना एकटेपणा, नैराश्य, कंटाळा ह्यासारख्या समस्या, त्यांना मानसिक समस्या आलेल्या आहेत. तर त्यांच्यावरती काहीतरी उपाययोजना करण्यासाठी म्हणून आमच्या सहनिवासातील काही तज्ज्ञ युवती पुढे आल्या की ज्या सायकोलॉजी प्रोफेशनल आहेत. त्यांनी इतकं चांगलं पुढे येऊन आम्हाला सहकार्य केलं की त्या या लोकांच्या घरी जाऊन त्यांच्याशी गप्पा गोष्टी करतात, त्यांचा तणाव मुक्त करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करतात. म्हणजे कोणीही निगेटिव्हिटी सोसायटीत पसरू न देता पॉझिटिव्हिटीच सोसायटीमध्ये आमच्या पसरवण्याचा प्रयत्न आम्ही जास्तीत जास्त केला आहे. तर एक शेवटचं वाक्य सांगते की आतापर्यंत आमचं हे ब्रीदवाक्य असं होतं की संघटना हीच शक्ती. पण करोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर आम्ही नवीन ब्रीदवाक्य केलंय की विभक्त राहून एकमेकांना मदत करण्यातच युक्ती. धन्यवाद. हॅलो, तेजस्विनी म्हणे. Yes, sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, madam. ताई, सर तुम्ही म्यूटवर आहात. पेंडसे सर म्यूटवर आहात. हो, हे आमचे सगळे उपक्रम होते आतापर्यंतचे. तर त्याच्या दृष्टीने आता पुढे जाऊन सुद्धा आमचं असंच प्लॅनिंग आहे की आता आपलं हे स्वीकारून, आपलं हे न्यू नॉर्मलच आहे हे स्वीकारून पुढे काय आता त्या दृष्टीने काय करता येईल, म्हणजे लोकांना ऑफिसला जाताना काय प्रकारे तुम्ही सांभाळून जा, कुठल्या प्रकारच्या उपाययोजना करा, कसं स्वतःला सेफ ठेवा, या दृष्टीने पुढे काय करता येईल असे आमचे आता प्रयत्न चालू आहेत. आता काय तरी स्वीकारायला लागेल, प्रभू सरांनी सांगितल्यासारखं की पुढचे काही महिने हा आपला जीवनाचा एक अविभाज्य भाग हळूहळू होत जाणार आहे. पण हा न्यू नॉर्मल, न्यू लाईफस्टाईल कशी आत्मसात करायची या दृष्टीने आता पुढच्या काय उपाययोजना करता येतील हे आमचे पुढचे प्रयत्न राहतील. आता जे ब्रीफ केलं ते मागचे 45 दिवसाचे प्रयत्न झाले. आता पुढचे काय प्रयत्न करता येतील या दृष्टीने आमचा विचार चालू होणार. फणसे साहेब, मी तुम्हाला असं रिक्वेस्ट करेन की कोविड-19 ठीक आहे, आता आलेला आहे, तुम्ही त्याची काळजी खूप घेतायत. पण ह्याच्या व्यतिरिक्त तुम्हाला ICICI बँकेचा 15 लाख रुपये अवॉर्ड मिळाला. तुम्हाला महाराष्ट्र शासनाचा बेस्ट सोसायटी पुरस्कार मिळाला. लोकमतातून सुद्धा तुम्हाला आता त्या शॉर्ट लिस्टमध्ये आलेले आहेत तुम्हाला. कदाचित 99% त्याच्यात सुद्धा तुम्हाला कदाचित पुरस्कार मिळेल. तर तुम्ही ॲज अ सोसायटी एवढा 550 मेंबरचं सोसायटी आहे. तर तुम्ही काय वेगळं केलेलं आहे, ज्याच्या मार्फत तुम्हाला त्या 15 लाख रुपये म्हणजे खूप मोठा रक्कम आहे आणि जवळपास 10,000 सोसायटीमध्ये तुम्हाला निवडून दिलेला एक बक्षीस आहे. तर मी तसे
म्हणजे तुम्हाला जेव्हा बक्षीस दिला होता त्या कार्यक्रमामध्ये मी होतो. मला माहिती आहे की जवळपास 3 ते 4,000 लोक उपस्थित होते. मुख्यमंत्री आले होते. खूप तुमचं कौतुक केलं होता. तुम्ही असं काय घडवून आणलं सोसायटीमध्ये की तुम्ही हे बक्षीस पात्र झालेत? हे बक्षीस आम्हाला 2016 साली मिळालं होतं. त्यावेळेला आमचा बेस्ट आउटस्टँडिंग पॉइंट हा होता की त्यावेळेला ओला कचरा, सुका कचरा हे विलगीकरण करणं कंपल्शन नव्हतं. त्या काळात आम्ही जवळजवळ 6 वर्षापूर्वी हा उपक्रम सोसायटीमध्ये चालू केला होता आणि सोसायटीमध्येच आम्ही त्या खताचं, ओल्या कचऱ्यापासून खत निर्माण करण्याचा मेन जो काही उपक्रम केला होता, दॅट वॉज अवर आउटस्टँडिंग पॉइंट टू make ourselves distinguished from all 7,000 societies which were participating in that thing. आणि अजून 2 पॉइंट असे होते की सोलार आणि पाण्याचं रेन हार्वेस्टिंग म्हणा किंवा सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट म्हणा, हे सगळे गेल्या 3-4 वर्षात बऱ्यापैकी सोसायटीने आत्मसात केलेले उपक्रम आहेत. पण आम्हाला हा जो पुरस्कार 2016 साली मिळाला तो या 3 आउटस्टँडिंग पॉइंटवर मिळाला की ओला कचऱ्यापासून खत निर्मिती, एसटीपी किंवा रेन हार्वेस्टिंगचं ऑलरेडी केलेलं काम आणि बऱ्याच मजुरांवर उभारलेले सोलार प्रकल्प. तर हे 3 पॉइंट्स आमचे मेन डिस्टिंग्विशिंग होते जेव्हा आमची त्यावेळेला निवड झाली होती. तुमचं तिथे नेहमी जे नॉर्मल हाऊसिंग सोसायटीमध्ये भांडण होत असतात पदासाठी, आणि तुमचं तिकडे तर मला वाटतं 2012-13 ला रिडेव्हलपमेंट पण झालेलं आहे. एवढा मोठा सोसायटीचं रिडेव्हलपमेंट करताना सुद्धा खूप भांडण होत असतात. तर तुमचं सोसायटीमध्ये असं काही भांडण होत नव्हतं का? थोड्याशा कुरबुरी झाल्या होत्या, कारण 500 लोक एकत्र आल्यावर एवढं तर स्मूथ होणार नाही. पण त्या मनाने आमचं बऱ्यापैकी खूप लोक खूप वर्ष एकत्र राहत असल्यामुळे एक चांगला एकोपा आणि एक चांगलं वातावरण कॉलनीमध्ये आहे. त्यामुळे त्या मनाने एक रेकॉर्ड ब्रेकिंग ह्याच्यातच आमचं सगळं रिडेव्हलपमेंट कम्प्लीट झालं आणि फारशा काही भांडणांचा आम्हाला सामना करायला लागला नाही. मी थोड्या वेळात करतो अंक. थँक्यू सर, थँक्यू सो मच. तुम्ही तुमचा व्हिडिओ दाखवला तर बरं झालं असता. तुमचा व्हिडिओ ऑफ होता सर, प्रसाद सर. अच्छा अच्छा, तुम्ही दिसत नाहीये स्क्रीनवर. माझा व्हिडिओ व्हिडिओ ऑन था. मी आय वॉज एबल टू सी. डोंट वरी. Okay. Okay, now we would invite Mr. Gauri. Mr. Gauri, can you hear me? I guess we don't see you now. I don't think he has joined. Is Mr. Gauri there? We can't see you. Okay. Now can we move to okay. Can we now move to Vivek Mugurikar, sir? Vivek, Was sir, it me, are Vikrant you Mande? there? Tejaswini ma'am, was that me, Vikrant? No, Vivek Mugurikar, sir. I was looking for Mr. Gauri. Mr. Vikrant from? Vikrant from Siddhashila Ila, Tira and Gaya. Hello. Hello, ma'am, this is Vikrant here from Siddhashila Ila's Atira and Gaya Cooperating Housing Society. From Pune? Yeah, from Pune. Pimpri Chinchwad. Tejutai, please invite Vivek sir. Please, Vivek sir. We can see Vivek sir.
We can say Vivek Muglekar sir. Vivek Munde अच्छा। sir, can you go? Vivek Can you नहीं, ये switch क्या on है, your एक है ना, video? एक किधर लगा है ना, इसका भी Vivek फीस लगा है। Mubrikar sir, hear me? इससे 6 कम होने चाहिए। 204 में से 6 कम होने चाहिए। इसमें Vivek sir, you can start. Yeah, Vivek sir, please. Hello, Vivek sir. हाँ हाँ बोलिए। Sachin. हाँ Vivek, please welcome. विवेक सर आवाज येतोय का? हेलो हेलो। Yes, sir, we can hear you, sir. हाँ, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाँ विवेक सर, हाँ बोलिए। आवाज नहीं आ रही है। हाँ सर बोला। माझ्याकडून काय अपेक्षित आहे तुम्हाला? विवेक सर, यू कॅन प्लीज प्रोसीड. विवेक सर, आताच्या करंटच्या सिच्युएशन मध्ये जे आता लोकांचे खूप सगळे क्वेरीज येतात, रिलॅक्सेशन नाही आहे, लोकांचे ट्रॅव्हलिंग. माझा आवाज येतोय? हो येतोय। शैलेंद्र, कॅन यू हिअर मी? हा येतोय, आवाज येतोय। Yes, ताई, yes. हा सर, मग हे काही बेसिक इश्यूज आहेत, तर ते बेसिकचे इश्यूज आहेत, त्याच्याबद्दल आपण ऍड्रेस केलं तर खूपच छान होईल. 3 तारीख के बाद लॉकडाउन 17 तारीख तक बढ़ाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से। उसके बाद कुछ ढील दी गई थी लॉकडाउन में, लेकिन ढील का अर्थ ये नहीं है कि हम पहले जैसा हमारा बर्ताव है जो कि लॉकडाउन के पहले था वैसा करें। हमें ढील इसलिए दी गई है कि हमें ये चीजों से हम साथ रहे, जैसे कोरोना के साथ रहना हम सीखे, इसलिए धीरे धीरे ये ढील बढ़ाई जा रही है। अभी ढील आगे बढ़ती जाएगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम खुलेआम घूमे, खुलेआम अपने जो हर रोज के जो ड्यूटीज है वो करे, ये ऐसा कुछ उसका मतलब नहीं है। हम कोरोना के साथ रहना सीख सके धीरे धीरे, इसलिए ये ढील दी जा रही है। आज तक जो सोसाइटी लोगों ने काम किया है वो बहुत ही बढ़िया है। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ कि जो पिंपरी चिंचवड़ विशेषता वाकड़ के जो सोसाइटीज है, अभी तक यहाँ पे कोई ऐसी रिपोर्ट्स नहीं है निगेटिव, सब अच्छा चल रहा है। लेकिन हमको बार बार सोसाइटी चेयरमैन और सेक्रेटरी से कंप्लेंट्स आते हैं कि लोग बाहर जाना चाह रहे हैं, लोग घूमना चाह रहे हैं, लोगों को बाहर मार्केट में जाना है। तो मेरा सब सोसाइटी मेंबर से निवेदन है कि आप एक सोसाइटी के सदस्य है, आप कोई इंडिविजुअल नहीं है। आप खुद का मत सोचिए,
आप जिस सोसाइटी में रहते हैं वो सभी लोगों का सोचिए। आप एक की वजह से आप बाहर जाते हैं, आप एक की वजह से कोई आपका संसर्ग हो जाता है कोरोना का, आप सोसाइटी में आ जाते हो तो सोसाइटी उससे पूरा सोसाइटी में वो संसर्ग फैल सकता है। इसलिए आप इंडिविजुअल सोचिए मत, इंडिविजुअल का बेनिफिट मत सोचिए, सोसाइटी का पूरा जो बेनिफिट है, सोसाइटी को हम क्या दे सकते हैं, सोसाइटी को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं कोरोना से, तो हम करने की पूरी भरसक कोशिश करनी चाहिए। ना कि हम हर एक छोटी छोटी चीजों के लिए हम बाहर जाएं और बाहर जाके जो कोरोना का संसर्ग फैल रहा है, अभी कम्युनिटी स्प्रेड के कगार पे खड़ा है सब, तो हमें ये प्रिवेंट करना चाहिए। जो सोसाइटी के चेयरमैन और सेक्रेटरी जो एफर्ट्स ले रहे हैं, जो इसके लिए जो उन्होंने अपना सब कुछ काम धाम छोड़ के इसके लिए वो काम कर रहे हैं, तो उनको हम अप्रिशिएट करना चाहिए, न कि उनको अपोज करना चाहिए। हर एक सोसाइटी चेयरमैन सेक्रेटरी अपने सोसाइटी के लिए काम कर रहा है, आप सबके लिए काम कर रहा है, कोई वो इंडिविजुअल उसका कोई फायदा नहीं है, पूरा सोसाइटी का फायदा है। आपको जो चीज है वो सोसाइटी के गेट पे मिल रही है। ये हाउसिंग फेडरेशन ने बहुत अच्छा काम किया है कि सबको ग्रोसरी, वेजिटेबल्स, एटीएम फैसिलिटी, दूध, ये सब आपको गेट पे मिल रहा है, तो आप किस लिए बाहर जाएं? आपको अगर मेडिकल इमरजेंसी है या कोई आपको नया काम मिल रहा है, आपकी फैक्ट्री चालू हो रही है, तो आप पुलिस से पास लेके जा सकते हैं। मेडिकल इमरजेंसी आप सोसाइटी चेयरमैन और सेक्रेटरी की परमिशन लेके जा सकते हैं। तो ये सब हमको सोचना है। आगे भी जब लॉकडाउन और भी शिथिल हो जाएगा, उसमें और भी ढील दी जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम खुलेआम घूमें। इसका मतलब ये है कि कोरोना के साथ कैसा रहना है ये हम सीखिए। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजेशन है, किसी के साथ उठना बैठना कम करना है, मेल मिलाप कम करना है, जहाँ भीड़ है वहाँ जाना नहीं है, जो धार्मिक कार्यक्रम है, समारंभ है, उत्सव है, उसको टालना चाहिए। ये सब चीजें हमें धीरे धीरे सीखनी चाहिए। और इसके साथ में जो बाहर से लोग आते हैं, रेड जोन से आते हैं, कंटेनमेंट जोन से आते हैं, उनके लिए भी हम एक हॉस्पिटल है, फ्यूअर हॉस्पिटल, जहाँ खेरगांव में खिवंसर हॉस्पिटल है, वहाँ वो चेक करके सोसाइटी में आ सकते हैं। कोई कंटेनमेंट जोन में से आता है, रेड जोन में से आता है, तो उसको क्वारंटाइन रहना चाहिए खुद होके। हर एक बार आपको सोसाइटी के चेयरमैन और सेक्रेटरी आपको देख नहीं सकते कि आप होम क्वारंटाइन या घूम रहे आजू बाजू में। तो खुद की सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने कोई रिश्तेदार आता है, कोई हमारा घर वाला आता है, तो उसके लिए क्या क्या हमको एहतियात बरतना चाहिए, इसका भी सबने ध्यान रखना चाहिए। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, अगर इस पे आप ध्यान रखते तो हम कोरोना पे जीत जाएंगे। अभी तक तो हर एक सोसाइटी जो यहाँ पकड़ में है, तो हर एक सोसाइटी ने ये जंग जीती है, अभी तक तो जीती है, और आगे भी जीतने के लिए हमें जो कुछ भी करना है उसके लिए आप सब मेंबर, सोसाइटी चेयरमैन और सेक्रेटरी को सहकार्य कीजिए। हम सब मिलकर ये कोरोना की जंग जीतने की होड़ में है, और हम अगर एकजुट दिखाएं, हम सबके एक पे विश्वास दिखाएं, तो हम ये जंग निश्चित ही जीत पाएंगे। और एक बार मैं सभी पिंपरी चिंचवड कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन सोसाइटी के जो चेयरमैन, सेक्रेटरी और सदस्य हैं, उनका अभिनंदन करता हूं। ऐसे ही उपक्रम आगे भी उन्होंने चलाए, क्योंकि आगे भी इसकी जरूरत है। आगे अगर ढील भी दी गई तो ये हमने ये उपक्रम जो है ग्रोसरी के, एटीएम के, ये उपक्रम हमको सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रहे हैं। तो ये उपक्रम हम आप आगे भी चलाएं। आपको सबको मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपको धन्यवाद करता हूं, और आशा करता हूं कि आप सब मिलकर इस कोरोना की जंग लड़ने के लिए पुलिस का पूरेपूर साथ देंगे, पुलिस भी आपका उतना ही साथ देंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तेजस्विनी जी, थँक यू सर. सर, एक दोन प्रश्न होते तुमच्यासाठी. बऱ्याच लोकांना सर बाहेर जायची खूप म्हणजे इमर्जन्सी केसेस मध्ये बाहेर जायचं आहे, कोणाची मुलं वगैरे तिकडे आहेत, तर यांच्या रिक्वेस्टला काही पटकन होईल असं काही होऊ शकतं का सर?
कारण इट इज टेकिंग लॉंगर टाइम आणि बऱ्याच लोकांचे रिजेक्ट होतात ते तशा हे रिक्वेस्ट. हाँ, चांगला एक अच्छा आपने प्रश्न पूछा है. अभी किसका कोई स्ट्रैंडेड लोग है या कोई फंसा हुआ है कहीं, कृपया आप covid19.mhpolice.in पे आप अपना पूरा ब्यौरा दीजिए. साथ में एक मेडिकल सर्टिफिकेट जो कि फ्लू जैसे हमको लक्षण नहीं दिख रहे हैं, ऐसा एक मेडिकल सर्टिफिकेट कोई भी मेडिकल ऑफिसर हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, किसी का भी चलता है, वो अपलोड कीजिए. और जो टोकन मिलेगा, टोकन आप हमें मुझे भेज दिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे. मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपको परमिशन मिले. तो आप ये सिस्टम जो है वो सिस्टम डीसीपी ऑफिस को है, और आप अगर हमको मुझे टोकन नंबर भेजते हैं तो मैं ये पूरी कोशिश करूंगा. सबको आप बता दीजिए. ओके. कंटिन्यू तेजस्विनी. हेलो, और किसी को कुछ पूछना है? थैंक यू Hello. sir, thanks a lot. Now I would invite Mr. Thank you sir. Hello. Thank you. Now I would invite Mr. Patwardhan. कोणाला विचारायचे काही प्रश्न? I guess there is a question for Vivek sir. यस विवेक सर, आपने बोला कि आपको डिटेल्स भेजी जाए आपके नंबर पे, तो अगर आपका नंबर मिलेगा तो बहुत अच्छा होगा. 98230. एक सेकंड. हाँ 988. हाँ बोला. 98230 29739. ओके, चालेल, धन्यवाद सर. ये टोकन नंबर जो है आपको मिलता है टोकन नंबर, तो टोकन नंबर भेजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा. जी जी यस, थैंक यू. हेलो सर. हेलो. हाँ बोलो. हाँ सर, अभी कुछ पेजेस जैसे है कि अभी पेट्रोल पंप सर खुला है, तो उसके लिए जो पेट्रोल रिफ्यूल करना चाहते हैं तो उसके लिए परमिशन देना है क्या सर? हाँ, अगर कोई जाना है, उसको काम मिला है, एक कंपनी के कोई सर्वेंट है या गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो वो जा सकते हैं, पास लेके वो पेट्रोल भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन सर पेट्रोल भरने के लिए भी पास लगेगा क्या? नहीं, आपको बाहर सोसाइटी से बाहर जाने के लिए, आप कुछ काम पे जा रहे हैं, कोई एसेंशियल सर्विस पे जा रहे हैं, या कोई मेडिकल इमरजेंसी से जा रहे हैं, अगर मेडिकल इमरजेंसी है या कोई अत्यावश्यक काम है तो चेयरमैन से आप परमिशन लेके जा सकते हैं. काम पे जा रहे हैं तो आपको पुलिस का पास चाहिए व्हीकल के लिए. तो ऐसी सुविधाएं हैं, इसका इस्तेमाल करके आप पेट्रोल भर जाना. अच्छा अच्छा. अगर जो इमरजेंसी काम के लिए अगर पेट्रोल भराने जाते हैं तो उसको हम अलाउ कर सकते हैं, करेक्ट? पेट्रोल भरो, जब आपको काम है तभी पेट्रोल भरो, खाली पेट्रोल भर के कोई मतलब नहीं है. यस यस, करेक्ट सर. ओके, थँक यू सर. विवेक सर, सचिन लोंढे बोलतोय. माझा एक क्वेश्चन आहे. सोलापूरमध्ये जर कोणी अडकलं असेल आणि त्याला जर परत पुण्यात यायचं असेल तर कामासाठी, म्हणजे कंपनीच्या कामासाठी परत यायचं असेल तर काय प्रोसेस आहे सर? सेम वेबसाईट आहे covid19.mhpolice.in. महाराष्ट्रात एकच वेबसाईट आहे सगळीकडे. त्याच्यावर आपले डिटेल्स भरल्यानंतर आपल्याला टोकन नंबर येतो आणि मग त्याच्यानंतर आपल्याला पास मिळतो. ओके सर, मग ते रिझन काय सिलेक्ट करायचं? कारण हे रिझन कुठले इमर्जन्सी रिझन नाहीये, पण कंपनी मध्ये यायचं म्हणून. हा, कंपनी जर तुम्हाला कंपनीचं लेटर जोडायचं जरा काम असेल, कंपनीनं बोलवल्याचं लेटर जोडलं तर होऊन जाईल, पण मेडिकल सर्टिफिकेट जोडायला विसरू नका. ओके सर. मेडिकल सर्टिफिकेट सगळ्याला कंपल्सरी. ओके सर, थँक्यू. हेलो. हाँ बोला. हाँ सर, जितेंद्र चौक से बोल रहा हूँ मैं. बोला बोला, बात करो. हाँ सर, एक्चुअली मेरा फैक्ट्री है खेड़ शेवापुर कासुडी में, जो और मैं पीसीएमसी में रहता हूँ. तो अगर मुझे वहाँ जाना है तो उसका भी पास लगेगा, बिकॉज वो मेरी फैक्ट्री ग्राम पंचायत में है, तो वो तो उससे वहाँ तो परमिशन मिल गया है. तो उस केस में क्या करना? पुलिस से मिलेगा. जो पीसीएमसी एरिया में है उसका पास पीसीएमसी देंगे, और पीसीएमसी बाहर जाना है तो पुलिस देगी आपको. हम पास इश्यू करेंगे, आप आ जाइए.
अच्छा अच्छा, यानी मुझे खेड़ शिवापुर जाना है तो पुलिस स्टेशन से पास लेके मैं जा सकता हूँ फैक्ट्री। अच्छा, ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। विवेक सर, एक क्वेश्चन आहे. हा बोला. मी इथे पिंपरी सौदागरला राहतो आणि माझं ऑफिस आहे डाके चौकाच्या जवळ, सॉफ्टवेअर कंपनी आहे. तर आमचं कसं असतं की सर्व्हर आणि बऱ्याचशा गोष्टी ऑफिसमध्ये आहेत, पण आता लॉकडाऊनमुळे आम्ही जाऊ शकत नाहीये आणि लोड प्रचंड वाढलेला आहे, ज्याच्यामुळे काय होतं की सर्व्हरचा मेंटेनन्स असेल किंवा काही छोट्या मोठ्या ऍक्टिव्हिटी असेल त्या करायला लागतात. तो आम्ही 2 किंवा 3 लोक असे ऑफिसमध्ये जाऊ शकतो का परमिशन घेऊन? तुमचं ऑफिस कुठं डांगे चौकात आहे का? डांगे चौकात, हा. हा, इथल्या इथं तुम्हाला वाकडच्या वाकड मध्ये काही अडचण नाही, तुम्ही जाऊ शकता. अच्छा, ओके. म्हणजे मी ऑफिस 2 माणसं आमच्या ऑफिसमध्ये राहतील. एक साधारण टायमिंग काय ठेवू त्यांचं, म्हणजे मला साधारण 5 वाजेपर्यंत तरी चालू ठेवायला लागेल. सकाळी 7 ते संध्याकाळी 7 वाजेपर्यंत आपल्याला परवानगी आहे. फक्त एक तुमच्या व्हेकलचा पास घेऊन जातो. ते पास कुठे मिळेल सर? पोलीस स्टेशनला या, पोलीस स्टेशनला. ओके, ठीक आहे. मी वाकड चौकीमध्ये जाऊन घेऊन घेऊ? हो, वाकड पोलीस स्टेशनला आहे, वाकड. विवेक सर, भूषण बोलतोय कॅलिस्टो सोसायटी वाकड मधनं. एक प्रश्न विचारायचा होता की आमच्या इथे बरेच सिनियर सिटीजन्स राहतात, त्यांना खाली फिरायची मुभा द्यावी की नाही? कारण कसं आहे की एक 60-70 लोक आहे आमच्या सोसायटीमध्ये, ज्यांना सिनियर सिटीजन असल्यामुळे त्यांना जरा असं फिरावंसं वाटतं, पण आम्ही रेस्ट्रिक्ट केलेलं आहे की सध्या कोणीच खाली नका फिरू म्हणून. तर आपल्याला हा निर्बंध काढता येईल का, म्हणजे फ्रॉम सोसायटी पॉइंट ऑफ व्ह्यू? विवेक सर, हॅलो. Hello, am I audible? We can hear you, I believe. Vivek Yes, has, audible. The senior citizen ला allow करावं का सर? हॅलो, खाली फिरायला ऍटलीस्ट. हॅलो, I think Vivek sir is. पण हे actually हे असे आपण एकाला परमिशन दिली तर मग सगळेच खाली उतरतील, मग सोशल डिस्टन्सिंग राहणार नाही. बरोबर. 17 तारखेनंतर आपलं लॉकडाऊन झालं. मला असं वाटतंय की आपण हे असे नाही, आवाज नाही येते सर तुमचा. हा, एक मिनिट. हा, आता येतोय का आवाज? हो 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 हो. आपण जर कुणाला परमिशन दिली खाली उतरायची तर सर्वच जण बाहेर पडतील. त्यामुळं शक्यतो ह्या गोष्टी आपण टाळाव्यात. 17 तारखेनंतर लॉकडाऊन मध्ये जर स्थिती आली तर आपण पुन्हा परमिशन देऊ शकतो त्याला. बरं, ठीक आहे. सर, थँक्यू. हॅलो हॅलो. Vivek sir, Sudhir here. हॅलो शैलेंद्र. Sudhir is asking question, Kaka. After that you can. काका बोला, काका बोला. हॅलो. कालच विवेक सरांनी सर्क्युलर काढले की घराच्या बाहेर पडायचं नाहीये. कालच सर्क्युलर काढलेले, कोणीही घराच्या बाहेर पडायचं नाहीये, विवेक सरांनी काढलेले. पुन्हा त्याच्यामुळं हा प्रश्न विचारण्याची काहीच आवश्यकता नाही. कोणीच घराच्या बाहेर पडायचं नाही. आणि सिनियर सिटीजन्सनी 65 वर्षाच्या वरच्या लोकांनी तर अजिबातच बाहेर पडायचं नाही. हे तर सेंट्रल गव्हर्नमेंटचं सर्क्युलर आहे. त्याच्यामुळे तो प्रश्न विचारून कोणी विवेक सरांना अडचणीत आणू नका. आणि जे काही आहे ते आपल्या स्वतःच्या भल्यासाठीच आहे, हे लक्षात घ्या सगळेजण कृपया. अगदी बरोबर. ओके, पॉइंट टेकन. Yes. Vivek sir, here my question is regarding कंटिन्यू मॅडम. आता आपल्या हिंजवडीला बऱ्याच साऱ्या कंपन्यांना परमिशन दिली, MIDC ने पण दिली आणि रुरल एरियाज ओपन होत आहे. परंतु आता मोस्टली सगळी लोक आपल्या PCMC एरियात राहत आहेत. तर मग त्यांच्यासाठी काय गाईडलाईन्स आहेत? म्हणजे त्यांनाही पास घेऊन जाणं मॅन्डेटरी आहे की कंपनीवरती ती रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे? थोडं क्लिअर केलं तर बरं होईल सर. कारण आता हिंजवडीमध्ये आणि आपल्यामध्ये बऱ्याच. ओके. कंपनीवर रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे. आम्ही कंपनीला सांगितलं की शक्यतो ओन व्हेकलच्या ऐवजी तुम्ही बसेस तयार करा आणि मग प्रत्येक एम्प्लॉई जो आहे तो यायला इच्छुक आहे कंपनीमध्ये कामावर, त्यासाठी तुम्ही बसेस त्यांच्या तिथं पाठवा.
डेस्टिनेशनला. ओके. फारच जर शक्य नसेल तर मग ज्यांच्याकडे व्हेकल आहे स्वतःचे त्यांनी मग पोलीसचा पास घेऊन त्या ठिकाणी जाता येईल, त्यांना काही अडचण नाही. ओके ओके ओके. थँक्यू थँक्यू. विवेक सर, रोहित आरमोरीकर बोलत आहे वाकड गोल्डफिंगर मधून. Thank एक क्वेश्चन होता सर तुमच्यासाठी. सर, आता बरेच सोसायटीज मध्ये काही फ्लॅट्स रिकामे आहेत जे आपण नॉर्मली सगळेजण रेंटवर देतात की काही. So असे फ्लॅट्स आता आम्ही आउटसाइडर कोणाला पण अलाउ करत नाहीये सध्यापुरती. पण आता याच्यावरती काय इन्स्ट्रक्शन्स आहेत? जे फ्लॅट एम्प्टी आहेत हे फ्लॅट कोणी पण बाहेरून बघायला येतं काही वेळेवरती. सो सध्या आम्ही अलाउ केलं नाहीये. बट सर तुमच्याकडून काय इन्स्ट्रक्शन्स आहेत त्याच्यासाठी? 17 तारखेपर्यंत वाट पहा. 17 तारखेपर्यंत. 17 बरं. तारखेनंतर पुन्हा आपण याबाबत परत एकदा रिवाइज ऍडवायझरी पाहू, आपण त्या पद्धतीने निर्णय घेऊ. ओके ओके सर, थँक्यू. या थँक्यू विवेक सर. आता मी पटवर्धन सरांना इन्व्हाइट करेन. सुहास पटवर्धन सर, तुम्ही आहात का? सुहास सर. आय डोंट थिंक ही इज देअर. आणि संजीवन सांगळे सर, तुम्ही आहात का? हा. हॅलो हॅलो हॅलो, कोण होतं? ते लेफ्ट झालेले आहेत. तेजूताई पटवर्धन सर लेफ्ट झालेले आहेत. अच्छा, आणि संजीवन सांगळे सर? ओके. मी आता सिद्धेश खेडकरला, द शो स्टॉपर ऑफ टुडेज वेबिनार, मी त्याला सांगेन की त्यांनी आपल्या सोसायटीमध्ये जे इनिशिएटिव्ह घेतले आहेत त्याच्याबद्दलची थोडी माहिती देईल. सिद्धेश, कॅन यू हिअर मी? हो ताई, आय कॅन हिअर यू. या सिद्धेश, प्लीज टेक ओव्हर. व्हिडिओ ऑन कर. गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. माझा आवाज सगळ्यांना येतोय? येस. थँक्यू व्हेरी मच. मी सिद्धेश रवींद्र खेडेकर, होरायझन ॲट वाकड कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी वाकड या गृहनिर्माण संस्थेचा अध्यक्ष या नात्याने आज तुमच्या सगळ्यांशी कोविड-19 या विषाणूच्या ड्युरेशन दरम्यान, या कालावधी दरम्यान होरायझन वाकड या सोसायटीने काही अत्यावश्यक गोष्टींची म्हणजे प्रतिबंधात्मक उपायांची योजना आखली. ती आज तुमच्या सर्वांसोबत थोडीशी शेअर करीन. आय एम शुअर सगळेजण हे नक्कीच करतात, मी काही असं नव्याने सांगत नाहीये. तरी मी थोडेसे काही पॉइंट तुमच्या सगळ्यांसमोर मांडू इच्छितो. ते सांगण्यापूर्वी प्रथम आय थँक यू व्हेरी मच PCMC हाऊसिंग फेडरेशन टीम टू गिव्ह दिस अपॉर्च्युनिटी टू स्पीक ऑन दिस प्लॅटफॉर्म. आणि त्याचबरोबर इथे जॉईन झालेल्या किंवा जॉईन नसलेल्या तमाम ऑफिस बॅरियर्सचं जे या कोविड-19 विषाणूशी 2 हात करून लढाई लढतायत आणि सोसायटीतील प्रत्येक व्यक्तीचं प्रोटेक्शन अगदी व्यवस्थित मन लावून पाळतायत. हे खरंच खूप कठीण आहे करता करता, कारण प्रत्येक ऑफिस बॅरियरची एक पर्सनल लाईफ आहे, एक प्रोफेशनल लाईफ आहे आणि सगळ्यात मोस्ट इम्पॉर्टंट एक फॅमिली लाईफ आहे. हे सगळं करता करता आपण सगळे या सोशल गोष्टींना प्राधान्य पण देतोय, वेळ पण देतोय आणि आपला समाज आणि सर्वजण सुरक्षित ठेवण्याचा प्रयत्न करतोय. म्हणून तुम्हा सगळ्यांचे हार्दिक अभिनंदन आणि तुम्हा सगळ्यांना शुभेच्छा. पुढच्या येणाऱ्या कालावधीमध्ये असंच एकजुटीने लढत राहा. वेल, कमिंग टू द पॉइंट, साधारण 15 किंवा 17 मार्च या दरम्यान पुण्यामध्ये सिंहगड रोड येथे एक पहिली कोरोना केस आढळून आली आणि तेव्हाच मी आणि माझ्या सोसायटीतील काही सहकाऱ्यांनी कोविड-19 हे एक्झॅक्टली काय आहे आणि तो कशामुळे होतो आणि तो कशा
थ्रू पसरतो ह्याची अगदी डिटेल माहिती म्हणजे सेंट्रल गव्हर्नमेंट, स्टेट गव्हर्नमेंट किंवा महानगरपालिका किंवा पोलिसांनी वेळोवेळी दिलेल्या पत्रकानुसार समजून घेतली आणि त्याच्यानंतर ती सर्व माहिती सोसायटीतील रहिवाशांना कन्वे केली. सोसायटीतील रहिवाशांना कन्वे करण्यासोबतच आपल्या सोसायटीमध्ये वर्किंग स्टाफ आहे त्यांना या सगळ्या गोष्टींची जाणीव करून दिली, काही विविध व्हिडिओज मार्फत किंवा काही पोस्टर्स मार्फत. सो त्यांना ही गोष्ट समजण्या म्हणजे त्यांच्या डोक्यात ही गोष्ट उतरवणं हे थोडंसं डिफिकल्ट होतं, तरी पण त्यात आम्ही सगळ्यांनी प्रयत्न करून त्यांना ह्या रोगाचा प्रादुर्भाव किती लगेच होतो आणि किती हानिकारक आहे या गोष्टींची जाणीव करून दिली. त्याच्यानंतर आम्ही सगळ्यांनी वेळोवेळी म्हणजे इमिडिएटली आम्ही सोसायटीमध्ये जे सर्वंट येतात, हाऊसमेड, कुक्स, व्हिजिटर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, त्या सगळ्यांना इमिडिएटली स्टॉप केलं सोसायटीत येण्यापासून आणि प्रत्येक रहिवाशांना ही विनंती केली की त्यांना भर पगार वेळोवेळी त्यांना पगार देत जावा, त्यांना कुठल्याही तरीकेचं मानधन कापू नका, कारण त्यांचं घर हे या पैशांवरच चालणार आहे. त्यामुळे रहिवाशांनी या सगळ्या गोष्टींना सुद्धा सपोर्ट केला. सो दॅट ही एक गोष्ट आम्ही त्यात केली. त्याच्यानंतर हे करता करता कोविड-19 हा विषाणू ऑब्जेक्ट थ्रू पसरतो हे आमच्या लक्षात आलं होतं. म्हणून आम्ही सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे ऑब्जेक्ट सॅनिटायझेशन ही गोष्ट करायला सुरुवात केली. ऑब्जेक्ट सॅनिटायझेशन ही गोष्ट करायला सुरुवात केली म्हणजे काय, त्यावेळी थोडंसं म्हणजे लॉकडाऊन शिथिल असल्यामुळे अत्यावश्यक गोष्टींची ने-आण करत होते लोक. म्हणजे जस्ट सोसायटीच्या बाजूलाच किराणा मालाचं दुकान आहे त्याच्याकडून माल घेत होते, जात होते असं. सो तो पण एक ऑब्जेक्टच होता. तर त्या प्रत्येक गोष्टींचं सॅनिटायझेशन म्हणजे सॅनिटायझेशन म्हणजे पिशवीत काही ऑब्जेक्ट्स असतील तर त्यांना स्प्रे थ्रू सॅनिटाईज करणं, त्या माणसांचे हात धुणं आणि त्यांना हातावर सॅनिटायझर देऊन त्यांना घरी पाठवणं, या सगळ्या गोष्टींवर भर दिला. म्हणजे ऑब्जेक्ट सॅनिटायझेशन या गोष्टींवर आम्ही भर दिला प्रामुख्याने. त्याच्यानंतर सोसायटीच्या मेन गेट जवळ हात धुण्यासाठी आम्ही पाण्याची आणि साबणाची व्यवस्था केली, सो दॅट सोसायटीत येणाऱ्या जाणाऱ्या किंवा सिक्युरिटी गार्ड्सला हात धुण्यासाठी वेळोवेळी पाणी आणि साबण मिळावं. आमच्या सोसायटीत एक फार्मास्युटिकल कंपनीचे एम्प्लॉई आहेत, त्यांच्या थ्रू आम्ही जवळजवळ 100 लिटर प्युअर सॅनिटायझर अरेंजमेंट केलं आणि ते सॅनिटायझर आम्ही डिस्पेन्सर्स बॉटलमध्ये सोसायटीतील जवळजवळ 10 ते 12 ठिकाणी ठेवलं, सो दॅट कुठल्याही सोसायटीतील व्यक्तीला त्याचा उपयोग करता येईल आणि सुरक्षित राहता येईल. त्याच्यानंतर गोईंग अहेड आमच्या सोसायटीमध्ये जवळजवळ 40 ते 50 डोमेस्टिक वर्कर्स आहेत. दॅट इन्क्लूड्स सिक्युरिटी स्टाफ, हाऊसकीपिंग टीम, प्रॉपर्टी मॅनेजर एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तर आम्ही ज्या गोष्टींची आपल्याला गरज नाहीये, उदाहरणार्थ प्रॉपर्टी मॅनेजर, STP, OWC युनिट ऑपरेटर्स, गार्डनर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अशा लोकांना आम्ही घरी बसण्यासाठी सांगितलं आणि त्यांचा पगार त्यांना वेळोवेळी मिळेल याची व्यवस्था केली. सिक्युरिटी टीम जेवढी दररोज संख्येने यायची त्याच्यात आम्ही घट केली. काही जवळच म्हणजे घराच्या अगदी जवळच राहणाऱ्या सिक्युरिटी गार्ड्सला आम्ही सिक्युरिटीच्या सोसायटीच्या आवारात येण्याची परवानगी दिली. त्यांची सुरक्षा हे सगळ्यात आमचं प्राईम इम्पॉर्टन्स असल्यामुळे ते निरोगी आहेत, कोविड-19 या विषाणूपासून लांब आहेत, याची सुद्धा वेळोवेळी खबरदारी घेतली आम्ही. तसंच हाऊसकीपिंग टीम्समध्ये सुद्धा आम्ही कमी केली, कारण सोसायटीचं मिनिमम लेवलला हायजीन आणि क्लीननेस ठेवणं हे अत्यंत गरजेचं होतं आमच्यासाठी. म्हणून कमीत कमी वेळेत त्यांना काम करण्यासाठी पाचारण केलं. हार्डली 1-2 तासामध्ये ते यायचे, कचरा गोळा करायचे आणि निघून जायचे. हे करता करता आम्ही त्यांच्या घरातील लोकांची सुद्धा काळजी घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनाही कोविड-19ची लागण लागू नये यासाठी काय काय उपाययोजना करायला हवेत हे त्यांना सांगितलं आणि त्यांनी ते त्यांच्या घरच्यांना कळवलं, याची खबरदारी सुद्धा आम्ही घेतली. याच्यानंतर अशा बऱ्याच गोष्टी ज्या आहेत, ज्या कदाचित मी तुम्हाला त्या सांगताना मिस करीन, अशा काही मी डॉक्युमेंट्समध्ये नोट करून ठेवल्यात. इफ एनीवन इंटरेस्टेड यू कॅन पिंग मी सेपरेटली, मी त्यांना पाठवून ठेवीन. जस्ट एक इन्फॉर्मेशन म्हणून आहे, नथिंग न्यू. तुम्ही हे सगळं करताय मला माहिती आहे. बरं, हे करता करता म्हणजे सोसायटीत राहणाऱ्या लोकांसाठी सुद्धा अत्यावश्यक वस्तूंची पुरवठा करणं हे सुद्धा जिकरीचं होतं.
म्हणून बऱ्याच भाजीपाला, फळं या सगळ्या गोष्टींची अरेंजमेंट सोसायटीच्या आवारातच करण्यात आली, सो दॅट लोक सोसायटीच्या आवाराच्या बाहेर जाऊ शकले नाही आणि त्यांना घर बसल्याच सगळ्या गोष्टींची पूर्तता झाली. त्यामुळे लोक सुद्धा अत्यंत आनंदी आहेत. प्लस PCMC हाऊसिंग फेडरेशन यांच्या माध्यमातून आपण फिरतं ATM एनी टाइम मशीन म्हणजे मोबाईल ATM सुद्धा आपल्या सोसायटीमध्ये अरेंज करण्यात आलं. प्लस त्यांच्याच मदतीने डिझेल जनरेटरसाठी डिझेलची व्हेकल सुद्धा अरेंज करण्यात आली. वन्स अगेन फ्रॉम एंटायर होरायझन टीम, आय थँक यू व्हेरी मच टू PCMC हाऊसिंग फेडरेशन टीम ही जी मदत केल्याबद्दल. वेल, मी जास्त तुमचा वेळ घेत नाही कारण मला माहिती आहे आपल्या सगळ्यांकडे हे असंच भरपूर छान छान काही सांगण्यासाठी आहे. सो दॅट मी स्वतःला इथेच थांबवतो. ज्याला कोणाला अजून जास्त माहिती हवी असणार असेल तर माझ्याकडे एक छोटीशी डॉक्युमेंटरी आहे, मी त्यांना ती पाठवील. ऑल आय रिक्वेस्ट शैलेंद्र टू शेअर दिस डॉक्युमेंटेशन विथ एव्हरीवन, सो दॅट ज्यांना कोणाला त्यातून एखादं काही घेण्यासारखं असेल तर घेतील. ऑर एल्स मला त्यात काही जर अजून मॉडिफिकेशन किंवा अजून काही चांगली सुरक्षितता घेण्यासारखं शिकण्यासारखं असेल तर मला नक्की कळवा. आय एम ऑलवेज वेलकम एनीवन हू विल गिव्ह मी अ गुड सजेशन टू इम्प्रूव्ह माय रेग्युलर रुटीन. एवढं बोलून मी स्वतःला थांबवतो. थँक्यू व्हेरी मच अगेन. थँक्यू व्हेरी मच एव्हरीवन. आणि पुन्हा एकदा सगळ्यांचे हार्दिक अभिनंदन आणि पुढच्या येणाऱ्या काही कालावधीसाठी हार्दिक शुभेच्छा. I wish you all the very best. Thank you very much. Over to you, Tai. Thank you, Siddesh, for this beautiful. Thank you, Siddesh. Thank you so much and hearty congratulations. तुम्ही खूप छान काम केलेलं आहे तुमच्या सोसायटी मध्ये. हॅलो, आता मी प्रवीण फरादला इन्व्हाइट करीन. प्रवीण फराद, can you hear me? Yes, madam. Yeah, please go ahead, Hello. Praveen Farad, and share your initiatives. Yeah. First of all, thank you everyone. जसं सिद्धेशनी सांगितलं त्याप्रमाणे आम्ही सुद्धा आमच्या सोसायटीमध्ये जे इनिशिएटिव्ह त्यांनी सांगितले त्यात नवीन काहीच नाही. तसं आम्ही पण आमचे जसे इनिशिएटिव्ह त्यांनी शेअर केले ते सेम इनिशिएटिव्ह आम्ही पण शेअर केलेत. आणि जसं लॉकडाऊन व्हायच्या अगोदरच आम्ही इनिशियली जसं आम्हाला कळलं की लॉकडाऊन होणार आहे त्याच्या अगोदरच सोसायटीमध्ये जसं आम्ही रेस्ट्रिक्शन टाकले, जसे की स्विमिंग पूल, क्लब हाऊस, जिम हे आम्ही इमिजिएटली बंद केले. आणि लोकांचं आउटगोईंग जे आहे ते सगळं स्टॉप केलं इमिजिएटली. डोर लॉक करून म्हणजे जो मेन गेट आहे तोच आपण इनिशियली क्लोज केला, जेणेकरून लोकांचे मुवमेंट आपण थांबवली. आणि जसे आपण दुसरे इनिशिएटिव्ह घेतले जसे MCDC कडून आपण फळे, भाजीपाला, डीमार्ट ऑन व्हील, ATM हे जे फॅसिलिटी आहेत त्या आपण अवेलेबल केले सोसायटीमध्ये, जेणेकरून जेणेकरून लोकांना म्हणजे आम्ही बाहेर जायला त्यांना काही कारण ठेवलंच नाही एक्सेप्ट मेडिकल इमर्जन्सी. तर हे इनिशिएटिव्ह घेतल्यामुळे आणि लोकांना पण लोकांनी भरपूर त्याचा फायदा पण घेतला आणि त्यांना बेनिफिट पण झालाय. दुसरी गोष्ट, आम्ही जसं सॅनिटायझेशन म्हणा, आम्ही पूर्ण सोसायटी सॅनिटायझेशन करून घेतली, 2-3दा केली. प्लस आमचं फॉगिंग वगैरे नेहमीच असतं. आणि दुसऱ्या गोष्टी जसं आम्ही हाऊसकीपिंग आणि आपले जे स्टाफ आहेत सिक्युरिटी, तर त्यांची आम्ही राहण्याची सोय ह्या लॉकडाऊन मध्ये केली, जेणेकरून त्यांना कुठे बाहेर जाता कामा नये. आणि त्यांच्या राहण्यापासून जेवणापासून सगळे सोयी सोसायटीने स्वतः केली. आणि मला वाटतं प्रत्येक सोसायटी तेच करते, त्यात वेगळं आम्ही काही वेगळं करत नाहीये. अपार्ट फ्रॉम दॅट दुसरे इनिशिएटिव्ह याच्या व्यतिरिक्त आपण वेळोवेळी आम्ही लोकांना जे सर्क्युलर्स आपल्या फेडरेशन कडून किंवा पोलिसांकडून यायचे ते आम्ही एक टेलिग्राम ग्रुप बनवून, कारण आमची सोसायटीची 900 सोसायटी असल्यामुळे व्हॉट्सअपमध्ये पॉसिबल नाही होत एवढे सगळ्यांना एकाच वेळी इन्फॉर्म करणे. तर आम्ही टेलिग्राम अनाउन्समेंट ग्रुप बनवला. त्या ग्रुपमध्ये आम्ही सगळेच अनाउन्समेंट जे काही आपले इनिशिएटिव्ह येतात किंवा जे काही आपले सर्क्युलर्स येतात ते आम्ही एक अनाउन्समेंट ग्रुप क्रिएट केला. त्यामध्ये आम्ही सगळं सर्क्युलर टाकतो, जेणेकरून सगळ्या लोकांना एकाच वेळी सगळं माहिती पडते सोसायटीमध्ये काय चाललंय. त्याच्या व्यतिरिक्त आमच्याकडे आम्ही अपार्टमेंट अड्डा पण यूज करतोय, ज्याच्या थ्रू पण लोकांना माहिती होतो.
पण एक टेलिग्राम एक सगळ्या ज्याच्याकडे जे टेनंट आहे त्यांच्याकडे कधी कधी अपार्टमेंट अड्डा यूज नाहीये किंवा ते करत नाहीयेत किंवा ते अवेअर नाहीयेत. मग टेलिग्राम हा एक नॉर्मल कॉमन प्लॅटफॉर्म असल्यामुळे आम्ही तिथे यूज करतो आणि जेणेकरून सगळ्या लोकांना माहिती मिळते अप टू डेट की आज काय कंडिशन आहे, आपल्याला बाहेर जायचंय की नाहीये, किंवा कोणत्या जर जायचं असेल तर ई पास पाहिजे असेल तर काय कोणाला कॉन्टॅक्ट केलं पाहिजे ते आम्ही सगळं अपडेट त्यांना तिथे त्या प्लॅटफॉर्मवर टाकतो आणि जेणेकरून लोक त्याचं बेनिफिट घेतात. थँक्यू तेजस्वी आणि थँक्यू फेडरेशन. Thank you, Praveen. Thank you so much. Very insightful. For everyone who has attended this webinar, I'm sure you have heard all the experts. Many queries has been resolved. If there are any queries that is left unresolved, please share with us, and then we'll try to get answers to your queries. Another thing that I would like to highlight here is we are recording this session. This is the third webinar in the series. We have recorded earlier one as well, and then created a YouTube channel, Federation YouTube channel, where these videos are posted. So we'll share the recording of this meeting as well for people who could not join us because of their schedule. So the last webinar has got 5,000 plus views. So with these webinars, all the Federation members were able to reach. You can imagine 5,000 plus people, right? And then most of these people are office bearers. So if these people pass on their message to residents, then we can see we have probably reached thousands of people through this webinar. And we hope it is helping everyone to manage the society, to contain the situation we are in, and that's the hope. So this is Shailendra Birthare from Sonigra Kesar Kaspatevasti, and we will arrange more such webinars. Tai, do we have anyone else at this point? Sachin? Shailendra, this is Vikrant here from Siddhashila. I think we are still pending for that. Okay, all right, okay. I was just waiting for Tai. Tai, you are on mute. If you can. We will move to Vikrant Munde. He will be the last speaker, and then we will move towards the end, and Kaka can propose vote of thanks. Okay. After Vikrant Munde. Yeah, please Vikrant, speak. Yeah, thanks, ma'am. First of all, I would like to say thank you from my bottom of heart to the PCMC Federation and their members for their helping hands during this tough time. I also would like to congratulate them for their wonderful initiatives and platforms time to time and sharing their knowledge with us. I won't take much time and just highlight on the main components and the guidelines that we have implemented during this COVID-19 pandemic. First of all, to start with, right from very beginning, from 15th of March, when the lockdown wasn't even announced, at the main gate, at the main gate, we put in the checkpoints and we are using the non-contact infrared thermometers to measure the body temperature of every single resident who are coming in and going out, and whoever is found to have the high temperature, they were asked to consult with the doctors right away. The second thing that we did is that we kept the sanitizers at the main gate and sanitize our common premises as well, and also doing the fumigation on regular basis. Apart from that, there are 2 to 3 things that we have done which are not been implemented in other society. The first thing is that we formed a group of
people to keep an eye on the with basic symptoms and the quarantine people. With the help of CCTV footages and the security guards, we were monitoring their movements, and at the same time we are ensuring that they are provided with all essentials, including grocery and milk on daily basis. And we also encourage them to download the Arogya Setu app, and we made it their registration mandatory, so that government also can track their movements. Apart from that, we are continuously spreading the awareness through the announcements on groups, on Telegram groups, on WhatsApp groups. We also kept doctors team on standby, like the physician, pediatrician, and we are tied up with them at any time during 24. They are available to us 24/7. And one more important thing is that we had a few issues in between, like our STP motor and genset motor wasn't working. So instead of calling outside people, we as a committee member took initiative, and we act as a plumber at times. We repair the motors at our own, so that way we avoided the outside contacts. And yes, we also helped out needy people. We helped out around about 450 families. We ran, we did some innovations in that. We didn't directly approach the owners for the funds. We arranged a few challenges, like preparing exotic food and summer drinks, and sell that to their own family members, and generated the revenue through that. So we gather around about 1.5 lakh rupees, and with that we help out 450 needy families. So, and apart from that, yeah, as other members said, we are arranging veggie vendors with the help of Federation, then DMart on wheels, then mobile ATM. All those things are also being implemented in our society. That's all. Thank you. Thank you so much, Vikrant. May I now request Arun Kaka to please propose vote of thanks. Yeah, Tejutai. Kaka? You Yeah, hear me? Kaka, please propose vote of thanks. ओके ओके हा धन्यवाद. जे सगळ्यांनी आजचा वेबिनार जो पाहिला, अटेंड केला, त्याच्याबद्दल सर्वप्रथम तुम्हा सर्वांना मी धन्यवाद देतो. आणि या वेबिनारच्या निमित्ताने सगळ्या महाराष्ट्रामध्ये ज्यांचं नाव आदराने घेतलं जातं असे श्री रमेश प्रभू सर, की जे सहकार क्षेत्रामधलं एक अग्रगण्य व्यक्तिमत्व म्हणून आज महाराष्ट्रामध्ये त्यांचं नाव आहे, आणि इतर सगळ्या स्टेटमध्ये सुद्धा त्यांच्या शब्दाला खूप मोठी किंमत आहे. असे श्री प्रभू सर आमच्या शब्दाला किंमत देऊन या ठिकाणी आले, आणि कोरोना कोविडच्या संदर्भामध्ये त्यांनी आपल्याला खूप माहितीपूर्ण माहिती दिली. त्याचप्रमाणे डोमेस्टिक हाऊसिंग वर्कर्सचे त्याच्या संदर्भामध्ये जे गव्हर्नमेंटने इनिशिएटिव्ह घेतलेले आहेत त्याच्याबद्दलही त्यांनी आपल्याला खूप खूप छान प्रकारचं ज्ञान दिलेलं आहे. आपण त्यांना रिस्पॉन्ड करणं आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे आपल्याला नेहमी एनकरेज करणारे कोऑपरेटिव्ह डिपार्टमेंटचे हिरे सर, आता खरोखर त्यांच्या नावामध्येच जे काही आहे त्याच्यातनंच ते सामावलेलं जातं, त्यांच्या नावामधनंच, की खरोखरीच ते हिऱ्यासारखेच आहेत असं म्हटलं तर काही वावगं ठरू नये. प्रत्येक वेबिनारला आणि आमच्या प्रत्येक कार्यक्रमाला ते आवर्जून उपस्थिती लावतात आणि चांगल्या प्रकारचं मार्गदर्शनही करतात. आणि विवेक सरांचं तर काही बोलूच नका. जसं आपल्या भगवद्गीतेमध्ये सांगितलेलं आहे, या निशाम सर्व भूतानी तस्याम जागर्ति संयामी, अशा पद्धतीचं जे काही त्यांचं, की जेव्हा सगळे लोक झोपलेले असतात त्यावेळी हे लोक अक्षरशः जागे राहून सगळ्यांचं संरक्षण करत असतात. अशा प्रकारचे हे अधिकारी आपल्याला या ठिकाणी लाभलेले आहेत. हेही पण आपलं भाग्यच आहे. हे सर्वांनी या ठिकाणी आले आणि आपल्याला मार्गदर्शन केलं, त्याच्याबद्दल त्यांचे खूप खूप धन्यवाद. त्याचप्रमाणे मुंबईहून पण श्री पेंडसे सर, बापट मॅडम, या सर्वांनी त्यांच्याकडे ज्या काही ऍक्टिव्हिटीज चालू आहेत त्याच्या संदर्भामध्ये आपल्याला अप्राइज केलं. त्यांनी आमच्या विनंतीला मान देऊन जॉईन झाले, त्याच्याबद्दल त्यांनाही धन्यवाद. नंतर खरं सांगायचं तर आमचे प्रवीण फराद सर
मला अक्षरशः त्यांचं आश्चर्य वाटतं की 900 फ्लॅट्स असलेली सोसायटी इतक्या इफिशियंटली रन करणं जे काही चेष्टेची बाब नाही. खरंच प्रवीण सर, फराद सर, तुमचं जेवढं काही कौतुक करावं आणि जे काही तुम्ही या ठिकाणी उपक्रम राबवलेले आहेत त्याच्याबद्दल खरोखरीच सर्वांनी त्याचा धडा घ्यायला पाहिजे. अशा पद्धतीचं काम आहे. तर तुम्ही या ठिकाणी आलात आणि आपले भावना व्यक्त केला. आपण जे काही इनिशिएटिव्ह घेतले त्याच्याबद्दलही पण आम्हाला अप्राइज केलं, त्याच्याबद्दल धन्यवाद. खेडेकर सर, विक्रांत सर, तुम्ही पण मोठ्या मोठ्या सोसायटींचे चेअरमन आहात आणि मोठ्या सोसायटी मॅनेज करणं हे खूप कठीण काम आहे. तर या कठीण काळामध्ये हे कठीण काम तुम्ही अत्यंत लीलया पेललेले, ज्याला शिवधनुष्य म्हणायचं ते पेललेले आहेत आणि आम्हाला सगळ्यांना या संदर्भात अप्राइज केलेले आहे. त्याच्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे धन्यवाद. शेवटी सगळ्यांना माझी हात जोडून विनंती आहे की फेडरेशन जे आहे की सगळ्या सोसायटींच्या कल्याणासाठी आपण काम करतोय. तर या फेडरेशनचं सदस्यत्व घेऊन आमचे जे काही हात आहेत किंवा आपल्या सर्वांचेच हात जे आहेत ते आपण बळकट करायचे आहेत. म्हणून सगळ्यांना माझी कळकळीची विनंती आहे की ताबडतोब त्यांनी फेडरेशनचं सदस्यत्व स्वीकारावं, जेणेकरून आपल्याला अधिक चांगल्या प्रकारे ज्याला होमोजिनियस ग्रुप जो म्हणतात त्या पद्धतीने काम करता येणं शक्य होणार आहे. सगळ्यात शेवटी मला कौतुक वाटतं ते आमच्या तेजूताईंचं. ते खरोखरीच ज्याला मी कोविड सुरू झाल्यापासून बघतोय ती अक्षरशः त्या फ्रॉम शी इज रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट अशा प्रकारचं त्यांचं जे काही काम चालू आहे त्याला माझ्याकडं त्यांच्या कौतुक करायला शब्द नाही आहेत. शैलेंद्र सरांनी सुद्धा खूप छान प्रकारचा वेबिनार आयोजित केलेला आहे. बाकीच्या सगळ्या मेंबर्सनी पण त्यांना सदोदित साथ दिलेली आहे. अशा प्रकारचे वेबिनार आम्ही पुन्हा आयोजित करून आणि तुम्हाला सगळ्या प्रकारचं अप्रेज करत जाऊ. अशा प्रकारच्या या वेबिनारला आपण सगळ्यांनी उपस्थिती लावली त्याच्याबद्दल धन्यवाद. आणि हा वेबिनार या ठिकाणी समाप्त झालेला आहे असं जाहीर करून मी सगळ्यांची रजा घेतो. धन्यवाद. धन्यवाद काका. थँक्यू काका. थँक्यू. थँक्यू एव्हरीवन फॉर जॉइनिंग स्टे इन. सेफ. काळजी घ्या सगळ्यांनी आपापली. बाय. See you all. Bye bye. Next webinar. Thank you. Thank you.